Good morning, everybody. This is Srinivas Raju, Physics Department, Viveka Degree College, Tuni. I would like to second lesson on semester 5th B, Modern Physics, Bohr's models and its drawbacks. Look at the PPT. Here it is Bohr's model and drawbacks. Last class we discussed about different models. Those are Thomson plum pudding model and Rutherford nuclear model and Bohr's model and Sommerfeld relativistic model and vector model and wave model. But here in our course, Bohr's model and Sommerfeld relativistic model, vector model are there in detail. So we go through this Bohr's model. The postulates of Bohr's model is the atom consists of centrally positive charged hard core called nucleus. The electrons revolve around the nucleus in circular orbits. The outward centrifugal force is balanced by net electrostatic attraction towards the nucleus. An electron in an atom moves in a circular orbit about the nucleus under the influence of Coulomb's attraction in balance by centrifugal force. Here these four postulates are the assumptions of Rutherford nuclear only. But Bohr's assumed another two more important postulates. Those are on the basis of classical theory, electrons is not capable moving along each path of, but electron can move only one of the discrete set of allowed paths. These orbits are possible for which the orbital angular momentum of the electron is equal to an integer multiple of 2 h by 2 pi, and the momentum of revolving electron is mvr by n equal to nh by 2 pi, where n is first 1 2 3 and so on, first or second and third orbit respectively. H is Planck's constant. So those orbits are known as stationary orbits. These permitted orbits are non-radiating paths of the electron. This is a very important thing in this postulates, Bohr postulates. When electron jumps from one permitted orbital to of higher energy to another permitted orbit of lower energy, that is E2 minus E1 is equal to h nu. So here these are the important postulates. This is the combination of classical theory and quantum theory also. Here look at this. The electrons moving with a discrete set of allowed paths. Those orbital angular momentum of electron is equal to integer multiple of h by 2 pi. This is a charge quantization, it means. So this is the concept of quantum mechanics. చూడండి, తెలుగు మీడియం విద్యార్థులకి బోర్ ఒక పరమాణు నమూనాలో రూదర్ఫర్డ్ ఈ విధంగా అయితే అణువులోని మధ్య భాగంలో కేంద్రకం అనేది ఒక ధనావేశిత కేంద్రం ఉంటుంది అనేది చెప్పాడు. అదేవిధంగా ఆ ప్రతిపాదనలో తీసుకున్నాడు. అలాగే
న్యూక్లియస్ చుట్టూరు వృత్తాకార కక్షల్లో ఎలక్ట్రాన్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఈ న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్ వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ కేంద్రకంలో పడిపోకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడానికి ఉపయోగపడతాయి అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇక ఎలక్ట్రాన్స్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్లో మూవ్ అవుతుంటే దాన్ని కులూంబ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తోటి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఇక బోర్ అటామిక్ మోడల్లో అతను కొత్తగా ప్రతిపాదించినవి ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక నిర్ణీత శక్తి కలిగిన పదాలలో మాత్రమే తిరుగుతూ ఉంటాయి అనేది చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క కక్ష్య కోణీయ ద్రవ్య వేగము అనేది h/2πకి పూర్ణాంక గుణితముగా ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే కక్షలో తిరుగుతున్న ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ద్రవ్యవేగము mvr = nh/2π. అంటే n విలువ 1, 3 యొక్క సంఖ్యగా తీసుకోవచ్చు. h అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. ఇక మనకి ఈ ఆర్బిట్స్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే స్థిర కక్షలు లేదా స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అని అన్నాం. ఇక ఈ పర్మిటెడ్ ఆర్బిట్స్ అంటే ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్లు తిరుగుతున్నాయో ఆ ఆర్బిట్లో తిరుగుతున్న ఎలక్ట్రాన్లు ఎటువంటి శక్తిని నష్టపోవడం అనేది జరగదు. అది ఎలక్ట్రాన్ అధిక శక్తి స్థాయి కలిగిన ఆర్బిట్ నుంచి తక్కువ శక్తి స్థాయి కలిగిన ఆర్బిట్లోనికి దుమికినప్పుడు దానికి సమానమైన శక్తి కాంతి రూపంలో విడుదలవుతుంది. ఇక్కడ E2 - E1 = hν అదే దాన్నే సూచిస్తుంది. ఇవి బోర్ యొక్క ప్రతిపాదనలు, పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్ మోడల్. చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఒక వీడియో ప్లే చేస్తాను, చూడండి యానిమేషన్. Scientist in our list called Niels Bohr. He made a few additional explanations to describe the atomic structure. The postulates put forward by Niels Bohr were as follows. Firstly, only certain special orbits called discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. Secondly, while revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate energy. Now, these points definitely tell us why an atom is so stable. But what exactly are these paths or orbits in which the electrons revolve around the nucleus? Let's understand with an example. Do you know how our solar system is? Yes, it appears somewhat like this. Now here, the sun is stationary at the center while the planets revolve around it. But have you noticed that the planets always revolve in fixed paths? We never find any planet jumping to a different path all of a sudden, right? They always encircle the sun in defined paths. In a similar way, we have the atomic structure. The nucleus acts like the sun located at the center, and the electrons are like planets which revolve in fixed, defined orbitals. These electron orbitals are referred to as shells or energy levels. Now, the name energy levels gets us to an important concept. Niels Bohr suggested that the electrons revolving in these orbitals do not radiate energy. Now, this is justified when we use the term energy levels, because it indicates that each shell has got a defined energy level. That means when the electrons revolve in these shells, they do not liberate any form of energy. And how do we name these shells to indicate their position? It's simple. Beginning from the one near the nucleus, we name them as the K shell, L shell, M shell, N shell, and so on. Yes, K, L, M, N, and so on. And what if we want to number them? In that case, we use the letter N in lowercase and write them as N = 1, N = 2, N = 3, and so on, beginning from the one next to the nucleus.
So we can name them alphabetically or we can even number them. With all these theories and points known, do we now know the structure of a typical atom completely? The nucleus contains positive protons and the electrons revolving around in fixed orbitals. చూడండి వీడియోలో హైడ్రోజన్ యొక్క బోర్ ప్రతిపాదించిన మోడల్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఇక బోరు స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ గురించి కూడా వివరించడానికి ప్రయత్నించాడు. స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటంలో మనకి 5 సిరీసెస్ కనిపిస్తాయి. అవి లైమన్ సిరీస్ అండ్ లైమన్ సిరీస్, బామర్ సిరీస్, పార్షన్ సిరీస్, బ్రాకెట్ సిరీస్, ఫుండ్ సిరీస్, 5 సిరీసెస్. లైమన్ సిరీస్ అంటే ద సిరీస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేవ్ లెంగ్త్స్ విచ్ ఈజ్ ఎమిటెడ్. అన్ని వేవ్ లెంగ్త్ తరంగ దైర్ఘ్యాలతోటి ఈ సిరీస్లో కాంతి అనేది విడుదలవుతుంది. అండ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ అవుటర్ ఆర్బిట్ టు ఫస్ట్ ఆర్బిట్. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అవుటర్ ఆర్బిట్లోంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్లోనికి, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎల్ నుంచి కేకి కానీ లేకపోతే ఎం నుంచి కేకి కానీ అవి జంప్ చేసినప్పుడు లైమన్ సిరీస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అంటే దానికి సమానమైన శక్తి అనేది బయటికి విడుదలవుతుంది. ఇక్కడ మనం n=1 అండ్ n=2, 3 అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ వరకు తీసుకోవచ్చు. దీని యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఆ ఫార్ములా 1/λ r × 1/1² - 1/n². n2 అంటే 2, 3 అండ్ 4 అండ్ సో ఆన్. బామర్ సిరీస్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి వేవ్ లెంగ్త్ ఎమిట్ అన్ని వేవ్ లెంగ్త్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ అవుటర్ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్. అంటే బాహ్య కక్షల్లోంచి రెండో ఆర్బిట్లో జంప్ చేస్తే అంటే ఎలక్ట్రాను ఈ ఎల్ ఆర్బిట్లోకి కనుక చేరితే అప్పుడు బామర్ సిరీస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. n=1 = 2, n2 = 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. అలాగే వేవ్ లెంగ్త్ దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి 1/λ r × 1/2². ఇక్కడ చూడండి 1/1², అంటే ఇక్కడ n1² అని అర్థం అన్నమాట. సో 1/2² - 1/n², వేరే n2 = 3, 4, 5, 6 అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీగా మనం తీసుకోవచ్చు. ఇక మిగతా 2 సిరీస్లు పార్షన్ సిరీస్. ఈ సిరీస్లో కూడా అన్ని వేవ్ లెంగ్త్లతోటి ఎమిట్ అవుతుంది కాంతి. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అవుటర్ ఆర్బిట్ నుంచి థర్డ్ ఆర్బిట్లోనికి జంప్ చేస్తున్నప్పుడు ద ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ టు ఎం ఆర్బిట్లోనికి జంప్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి వచ్చే స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ని మనం ఏమంటాం, పార్షన్ సిరీస్ అని అంటున్నాం. n1 = 3, n2 = 4, 5, 6 అండ్ సో ఆన్. వేవ్ లెంగ్త్ వేవ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి 1/λ r × 1/3² - 1/n²² అని తీసుకోవచ్చు. బ్రాకెట్ సిరీస్. ఈ సిరీస్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఎలక్ట్రాన్స్ అవుటర్ ఆర్బిట్స్ నుంచి ఫోర్త్ ఆర్బిట్లోకి జంప్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్స్ టు ఎన్ ఆర్బిట్ గివ్స్ రైజ్ టు బ్రాకెట్ సిరీస్. n1 = 4, n2 = 5, 6, 7 and 8. The wavelength of different members of bracket series can be obtained. 1/λ = r × 1/4² - 1/n², where n2 = 5, 6, 7, 8 అండ్ సో ఆన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక లాస్ట్ సిరీస్ ఏంటి అంటే ఫుండ్ సిరీస్. ఈ సిరీస్లో ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్లోకి జంప్ చేస్తాయి. అంటే ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ టు ఓ ఆర్బిట్లోకి జంప్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ సిరీస్ని ఫుండ్ సిరీస్ అంటున్నాం. అంటే n1 = 5 అవుతుంది, n2 = 6, 7, 8 ఏదైనా కావచ్చు. ఇక్కడ వేవ్ లెంగ్త్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయటం 1/λ r × 1/2² - 1/n²² అని తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లైమన్ సిరీస్, ఈ టేబుల్ చూడండి. లైమన్ సిరీస్లో n1 వాల్యూలు, n2 వాల్యూలు, దాంట్లో వచ్చే స్పెక్ట్రము చెప్పాడు. లైమన్ సిరీస్లో స్పెక్ట్రమ్ అల్ట్రావైలెట్ స్పెక్ట్రమ్ మనం చూడలేము. బామర్ సిరీస్ మనకి విజిబుల్ రీజియన్. సో ఈ సిరీస్లో ఉన్న హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ మనం చూడవచ్చు.
పార్షన్ సిరీస్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్ఫ్రారెడ్, బ్రాకెట్ సిరీస్, ఫుడ్ సిరీస్ ఎనీగా మనకి ఇన్ఫ్రారెడ్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు. ఇక మనకి ఆర్బిటా డయాగ్రామ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ విధంగా ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ కే షెల్లోకి ఎల్ నుంచి అంటే n=2 నుంచి n1కి జంప్ చేస్తుంది, 3 నుంచి n1కి, 4 నుంచి n1కి, 5 నుంచి n1కి, 6 n1కి, 7 నుంచి n1కి వస్తుంటే వాటిని లైమన్ సిరీస్ అంటున్నాం. ఇక్కడ బామర్ సిరీస్ వచ్చేటప్పటికి ఈ n=3 నుంచి n2కి, 4 నుంచి, 5 నుంచి, 6 నుంచి, 7 నుంచి వస్తుంటే వాటిని బామర్ సిరీస్ అంటున్నాం. ఇదే విధంగా పాషన్ సిరీస్, బ్రాకెట్ సిరీస్, ఫుండ్ సిరీసెస్ కూడా వాటిల్లో మనకి 5th ఆర్బిటాల్కి వస్తే పాషన్ సిరీసు, 4th ఆర్బిటాల్కి వస్తే బ్రాకెట్ సిరీసు, అలాగే మనకి 3rd ఆర్బిటాల్కి వస్తుంటే పాషన్ సిరీస్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు. ఇక ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ లైమన్ సిరీస్ యొక్క ఎనర్జీ -13.6 ఉంటుంది. సో దీంట్లో కూడా అంటే n2 నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్లోకి, n3 నుంచి, n4 నుంచి, n5 నుంచి, ఇన్ఫినిటీ నుంచి వచ్చినప్పుడు అన్ని సిరీస్ని మనం బామర్ సిరీస్ అంటున్నాం. ఇక్కడ n2కి ఆర్బిటాల్లోకి జంప్ చేస్తుంటే n3 నుంచి, n4 నుంచి, n5 నుంచి జంప్ చేస్తుంటే దాన్ని మనం బామర్ సిరీస్ అంటున్నాం. ఇక ఇది పాషన్ సిరీస్. ఈ పాషన్ సిరీస్లోకి వచ్చేటప్పటికి n3లోకి n4 నుంచి, n5 నుంచి, n6 నుంచి అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి. బ్రాకెట్ సిరీస్ వచ్చేటప్పటికి n4లోకి, n5 నుంచి n4లోకి, n6 నుంచి n5లోకి ఇలా వస్తే బ్రాకెట్. అలాగే ఇక్కడ ఇది ఫుండ్ సిరీస్ కింద మనం తీసుకుంటాం. సో మనం ఒక యానిమేషన్ ఉంది, యానిమేషన్ కూడా మనం చూద్దాం. Then we find the following values. We see that the energy difference between adjacent orbits decreases as n increases. We can picture these orbits in a number of ways, but it is often convenient and conventional to represent the energy levels as a series of parallel lines with the lowest energy, also known as the ground state energy, at the bottom. As the electron moves away from the ground state, its energy increases, and an infinite distance from the nucleus, the energy is defined as 0. Bohr realised that in order for an electron in the ground state to move to a higher energy state, it would need to absorb just the right amount of energy, corresponding to the exact difference between two energy levels. When an electron moves from a lower to a higher energy level, it is said to be excited. So, for example, imagine that an electron is excited from the ground state to the n=4 energy level. The question Bohr then asked was, how does the electron lose energy such that it can return to the ground state? It was at this stage that Bohr delivered his master stroke. He realised that the electron loses energy by emitting drawbacks of Bohr's atomic model. Drawbacks అంటే దీంట్లో లోపాలు ఏమున్నాయి బోర్ మోడల్. దిస్ థియరీ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్పెక్ట్రా ఆఫ్ ఆటమ్ అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ యొక్క వర్ణపటాన్ని తప్ప మిగతా దేనిని కూడా వివరించలేకపోయింది. అలాగే ద థియరీ డస్ నాట్ గివ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఆటమ్. ఆటంలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అన్నది కూడా ఇది ఏ విధంగానూ ఇవ్వలేకపోయింది. It does not explain the experimental observation variation in intensity of spectral lines of an atom. ఆటంలో అంటే పరమాణువు నుంచి వచ్చే వర్ణపట రేఖల యొక్క కాంతి తీవ్రతలని మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎటువంటి అబ్జర్వేషన్స్ మనం చేయలేకపోయింది. దిస్ థియరీ కెనాట్ బి యూజ్డ్ టు కాలిక్యులేట్ ద ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ వన్ లెవెల్ టు అనదర్ లెవెల్. ట్రాన్సిషన్ అనేది ఏ లెవెల్ నుంచి ఏ లెవెల్కి అవుతుంది, ఎందుకు అవుతుంది, ఏవి పర్మిటెడ్, ఏవి అన్పర్మిటెడ్ అన్నవి కూడా చెప్పలేకపోయింది. దిస్ థియరీ ఫెయిల్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. సో స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అంటే హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రాను విద్యుత్ క్షేత్రంలో కానీ అయస్కాంత క్షేత్రంలో కానీ ఉంచినప్పుడు అది మరిన్ని రేఖల కింద విడిపోతుంది. అది వివరించలేకపోయింది. అలాగే బాండింగ్లో క్వాంటిటేటివ్
ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేకపోయింది, గుణాత్మకమైన విశ్లేషణని ఏ విధంగానే ఇవ్వలేకపోయింది. దిస్ థియరీ ఫెయిల్ టు గివ్ కరెక్ట్ రిజల్ట్ వెన్ ఎలక్ట్రో అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు ఆటమ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ లేకపోతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ అప్లై చేసినప్పుడు ఎటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ని ఇవ్వలేకపోయింది. అంటే జీమన్ ఫలితము, అలాగే స్టార్క్ ఫలితము, ఇలాంటి వాటిని వివరించలేకపోయింది. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వెరీ వెల్. నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం సోమర్ఫీల్డ్ రిలేటివిస్టిక్ మోడల్ అనే దాన్ని మనం చెప్పుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.